हाँ जी बच्चे अकाउंट की वीडियो च अज जो साडा 18th सम आ उहदे नाल रिलेटेड जिहड़ियां साडीआं एंट्रीज होणगीआं। ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल लॉस बाय फायर थैफ्ट एटसैक्ट्रा मीनस के जिहड़ा कि साडा किसी मनुख द्वारा जिहड़ी हुंदी आ ठीक आ उन्हां नूं असीं कहने आ भी वो साडे जिहड़े हुंदे आ वो अबनॉर्मल लॉस हुंदे आ ठीक आ। लॉसिस अदर दैन दोज ड्यू टू नैचुरल कैलामिटीज़ मतलब कि कुदरती साड़ियाँ आफतों तो बगैर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ लॉस ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਬਨੋਰਮਲ लॉसिस ठीक है जी। अदर दैन क्या है ना मतलब कि वो लॉस ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲਾਮਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ लॉसिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਬਨੋਰਮਲ लॉस। ਜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲਾਮਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਰਮਲ लॉस ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ फ्लड हो गया अर्थक्वेक हो गया ठीक आ वो जी चीज़ा वो कुदरती आ उन्होंने करके जो साडा लॉस हुंदा तो वो नॉर्मल लॉस आ। ओके जी हुण असीं एग्जाम्पल देखांगे। फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय थैफ्ट लॉस बाय फायर एटसैक्ट्रा दीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज अंडर मीनस कि जे साडे चोरी राही लॉस होया सानू जां फिर अग लगन करके लॉस होया तो इन्हां दा असीं ट्रीटमेंट बुक्स विच किस तरह करांगे उहदे बारे सानू अगे एंट्रीज गिवन आ। फॉर रिकॉर्डिंग एनी अबनॉर्मल लॉस मतलब कि सानू कोई भी अबनॉर्मल लॉस होवे लॉस बाय थैफ्ट होवे लॉस बाय फायर होवे उहनूं आपां करांगे अकाउंट नूं डेबिट टू असीं ट्रेडिंग अकाउंट भी कर सकते हैं टू परचेज अकाउंट भी कर सकते हैं ठीक है। गुड्स लॉस हुंदियां वा तां करके असीं की आ परचेजेस अकाउंट कर सकते हैं जां फिर टू ट्रेडिंग अकाउंट कर सकते हैं दोनों विचों एक ऑप्शन लै सकते हो बट परचेजेस अकाउंट आ जिहड़ा ओह बेस्ट ऑप्शन आ ठीक है जी। नैक्सट एंट्री देखांगे वैन इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम मीनस के साडा जिन्ना लॉस होया अग लग के जां चोरी राही जिन्ना लॉस होया जे साडी जिहड़ी इंश्योरेंस कंपनी आ वो एडमिटेड कर लैंदी आ क्लेम मीनस के मन लैंदी आ सानू उन्ने पैसे मिल जांदे आ तां असीं उहदी एंट्री किस तरह करनी है ठीक आ। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर थैफ्ट अकाउंट मीनस कि इंश्योरेंस कंपनी जिन्नी जिहड़ी उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिटेड की हुंदी अमाउंट मान लो साडी 15,000 का लॉस होया सी ठीक आ जी इंश्योरेंस कंपनी उन्हें सानू 10,000 पे करता बट जो 5,000 वो सानू नहीं पे किया इट मीनस कि जो साडा 5,000 आ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाऊगा तो टू लॉस बाय फायर थैफ्ट अकाउंट साडा 15,000 जो इत्थे क्रैडिट होगा ठीक है बच्चे। इस तो अगे चलांगे असी इस तो अगे वाली साडी एंट्री देखांगे की होगी। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सानू गिवन एग्जाम्पल दी है 6,000 दी जिहड़ी साडीआं गुड्स आ जिहड़े destroyed by fire and insurance company admitted the claim to 4,200 ठीक आ 6,000 दी साडीआं गुड्स जिहड़ियां डिस्ट्रॉयड होईयां बट इंश्योरेंस कंपनी ने ओनली जिहड़ा 4,200 आ जिहड़ा वो क्लेम दिता सानू तां असीं देखांगे लॉस बाय फायर अकाउंट पहला तां अपनी ये एंट्री पेऊगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस जिहड़ी कि 6,000 ना पऊगी ठीक है 6,000 ना पऊगी। नैक्सट एंट्री जी पऊगी जो सानू इंश्योरेंस जी कंपनी क्लेम एडमिटेड कर लेंदी है साडा तां ही दूसरी एंट्री पऊगी अदरवाइज जे साडी इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड नहीं करती साडा क्लेम तो टोटली जी साडियां ये थैफ्ट जां फायर विच हुंदियां वा तो टू परचेजेस अकाउंट विच जाणगियां ठीक है जी। हुण असीं इंश्योरेंस कंपनी ने कितना एडमिटेड किया 4,200 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साडा जाऊगा 1,800 ते टू लॉस बाय फायर की साडा 6,000 जाऊगा ठीक है जी। इस तो अगे की आ गुड्स बर्थ 80,000 but destroyed in fire stock of goods was insured against the fire to the extent of 75% of their value insurance company paid proportionate claim in cash मीनस कि साडियां जिहड़ियां 80,000 दी गुड्स आ जिहड़ियां वो अग लग के डिस्ट्रॉयड हो गईयां ते जिहड़ा कंपनी ने सिर्फ 80,000 का जिहड़ा 75% आ उही उन्होंने किया इंश्योर्ड कीता वा ठीक आ उहनूं ही मन्निया वा 25% इट मीनस कि सानू लॉस विच चला जाऊगा। पहली एंट्री तो सानू पता ही है कि किस तरह पानी है ना लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट ठीक है। नैक्सट एंट्री सानू पता ही है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट होंदी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होंदा वा 75% क्या तो 80,000 का असीं 75% कर लिया तो साडा 60,000 आ जाऊगा ठीक आ। तो इतों 60,000 तो सानू पता ही है कि 80,000 विचों 60,000 लैस हो गया इट मीनस कि 20,000 जिहड़ा साडा काहदे च चला गया ये साडा चलिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है। इस तो अगे जो सानू वो मिल जाता वा आ देखो इंश्योरेंस कंपनी पेड प्रपोर्शनेट क्लेम इन कैश मतलब कि जिन्ना उन्होंने कहा 75% वो सानू कैश विच पे करता तां ही आप एंट्री पानी है अदरवाइज आप दो एंट्रियां ही शो करनी है तीसरी एंट्री नहीं पानी ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी क्लीयर जी।
ਕੈਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਗੁੱਡਸ। ਜਦੋਂ ਘਪਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਬੈਲਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਪਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁੱਡਸ ਆਫ 50,000 was stolen off stores ledger, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਟੋਰਸ ਲੈਜ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 50,000 ਦੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਟੋਲਨ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਲਾਸ ਬਾਈ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜਸ। ਠੀਕ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੂ ਪਰਚੇਜਸ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸ ਬਾਈ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਾਡ EMPLOYEES ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲਾਸ ਬਾਈ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ 29,000 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 29,000 ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ। ਕੈਸ਼ ਸਟੋਲਨ ਬਾਈ ਡਿਸਓਨੈਸਟ EMPLOYEE 80,000, ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ 30,000 ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਕਵਰਡ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੇਮ ਡੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 80,000 ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ 30,000 ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ 50,000 ਦੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਦਡਰਾ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਗੁੱਡਸ। ਕੈਸ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਰਿਟੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਗੁੱਡਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਰਿਟੀ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਦਾਨ, ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਦਾਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਂਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜਸ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਡਾ ਟੂ ਪਰਚੇਜਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ, ਗੁੱਡਸ ਗਿਵਨ ਐਜ਼ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਰਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੈਰਿਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੂ ਪਰਚੇਜਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2500 ਦੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗਿਵਨ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਰਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2500 ਦੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਚੈਰਿਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜਸ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਨੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਦਾਨ 'ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਡਸ ਵਿਦਡਰਾ ਬਾਈ ਓਨਰ ਫॉर ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਜ਼। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਗੁੱਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਪਰਚੇਜ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਐਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲਸ। ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦਾ ਸੇਲ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਮੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਗੁੱਡਸ ਐਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ, ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜਸ। ਠੀਕ ਆ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਚੇਜਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡਸ ਵਰਥ 1700 ਬਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਐਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1700 ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ 10 ਆ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜੇ 18ਵਾਂ ਤੇ 19ਵਾਂ ਸਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ
ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ।